May I come in, sir? Yes, come in. Please come in. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. You are Abhik Patla. Abhik Patla, sir. Abhik Patla. Abhik Patla. Which is your district? Sir, Purva Bednipur, Home district is Purva Bednipur. East Midnapur. Yes. So you are a Borgi? No, sir. Bednipur is Borgi Rathake. They have they are Maratha descendants too. Yes, sir. But are you a Maratha descendant? No, sir. No, sir. We are Bengal. Okay. You have done a MA in public administration. Yes, sir. From? Indira Gandhi National Open University, sir. Sorry? Indira Gandhi National Open University. Okay. What is carbon dating? Carbon dating, sir, actually it is a method to determine the age of anything that is mostly of historical importance or anything of that kind. It is actually done by, sir, we know that carbon has two isotopes, one is C12 or another is C14. The C14 isotope of carbon is actually radioactive in nature. So in nature, always there are certain proportion of C12 and C14 exist, and with we know the decay rate of C14 isotope, and with that we can determine the historical age of anything that is of historical importance or anything like that. Why is it in news recently? Sorry, sir, I don't. Have you heard of Gyanvapi Masjid in Varanasi? Yes, sir. Yes, sir. It is actually news for some months already. No, news for everyone. Yes, sir. Yes, sir. Why? What is the issue? Because, sir, there is a claim that there is a sibling inside the Gyanvapi Masjid complex, and What is it? Siblings. Okay. Sibling, and somebody claiming that somebody is already claiming that it is actually a fountain, and others are claiming that it is a sibling. And there are issues that is already in news that the Gyanvapi Masjid was previously maybe a Hindu temple which was converted to a mosque during Aurangzeb. So it is a controversial issue, and it is under the jurisdiction of Honorable Supreme Court, if I am not, or maybe no, not Supreme Court. It is under Varanasi Court probably. And they are actually given the judgment to maintain the status quo, because no further excavation or anything of that kind is in continuation currently. What is the act by which it is prevented? It is a Religious Places Act 1948 actually. 1999. Places of Worship Act. Places of Worship Act. 1999. It is. I know the act. I just did not remember the Doesn't name. matter. But what puja do the other community want to do there? There is a name of that puja. Bhumi Pujan mainly. I don't know, sir. Shringar Gauri. That is the puja they want to perform, because they consider that well in which this thing is situated, where the other community washes hands. So they want it to be preserved as a shivling. So that is Places of Worship Act of 1999. All right. So, Mr. Abhik, Yes, sir. as you have studied public administration, do you know anything, can you enlighten about the buffering state? Sir, can you repeat? What is meant by buffering state? Buffering state. Yes. Sir, buffering state actually refers to a neutral state. It is a state or country at all? It is actually a country. Good. It is actually a country indeed, and it is mostly placed as a neutral country between two or more rival parties who are actually maybe in conflict, maybe in historical controversies, but this country has to be neutral in all circumstances. Cite some example. Sir, Switzerland. And other two countries, Switzerland is a buffering state. Neutral state. And the two rival countries are? Sir, mostly the NATO countries of Western Europe and the Eastern European countries which were previously under the Soviet bloc. Very good. You have taken
Which subject as your optional? Public Sir, administration? no sir, I actually wanted to take public administration as my Then- optional, but the West Bengal Civil Service does not offer public administration as an optional, Correct. so I took history rather. History as your option. Yes sir. So, do you think Ashok was a really Buddhist? Yes sir, Ashok was really a Buddhist, but I think he But did. Major Rock Edict 4 says something different thing. Actually, sir, I think that Ashok did follow the principles of Buddha, but he actually made What are the principles of Buddha? mainly sir non-violence, mainly sir mainly non-violence sir, and maintaining certain ethics and certain moral policies in regular life. Ashoka implemented that policies in as a state policy all over the country. Which Pitaka deals with the ashramic life? Ashram's life, Ashram. and it is also considered as the nucleus of all Pitaks. Can you name that Pitak? As you have taken history as your option. Sir, I don't remember correctly, but I think it is Abhidharma Pitak. No, Abhidhamma Pitak deals with philosophical aspects of Buddhism. Okay, sir. It is Vinay Pitak. Vinay Pitak. So, the provision of emergency has been borrowed from which country? Sir, provisions of emergency borrowed from, I think, USA. USA. No, it is from Weimar Constitution of Germany. Weimar Constitution. Sorry, sir. No, it's okay. The national emergency has been proclaimed for the first time In 1976. in 1976. Yes, sir. In which article it has been described? Sir, 352. Article 352. Okay. ঠিক আছে। অভিক, তোমার গ্র্যাজুয়েশন কত সালে? স্যার 2018 সালে। তুমি তাহলে বিশেষ প্রিপারেশন মানে এই 18 থেকে শুরু করেছো না পরের বছর নিয়েছো? স্যার আমি 18-র শেষ দিক থেকে বা 19-এর প্রথম দিকে শুরু করেছি এবং 2020 এই WBCSটা আমার প্রথম অ্যাটেম্প না? হ্যাঁ স্যার। তো তোমাদের ওখানে তো মহিষাদল রাজবাড়ি আছে। হ্যাঁ স্যার। তো ওটাকে তৈরি করেছিল? স্যার এটা তৈরি করেছিলেন রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ, এবং এটা স্যার মেনলি দুটো রাজবাড়ি আছে ওখানে। একটার নাম হচ্ছে ফুলবাগ প্যালেস, যেটাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় নতুন রাজবাড়ি, আর একটার নাম স্যার রঙ্গিবসান প্যালেস, যেটাকে পুরনো রাজবাড়ি, এবং এই রঙ্গিবসান প্যালেসটা এখন আন্ডার রেনোভেশন রয়েছে। তো এই রাজবাড়িটা স্যার এখন যেটা ফুলবাগ প্যালেস, সেটা স্যার এখন একটা গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম, এবং এখানে ট্যুরিস্টদের থাকার জন্য গেস্ট হাউসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তৈরি কে করেছিল রাজবাড়িটা পুরনোটা স্যার সম্ভবত উপাধ্যায় পরিবারের কেউ, মানে যারা গর্গ পরিবারের আগে যারা এখানকার ক্ষমতায় ছিলেন। জানকী দেবী স্যার। ওকে। সতীশচন্দ্র সামন্ত সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে পারবে? স্যার সতীশচন্দ্র সামন্ত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, এবং যিনি মেদিনীপুর জেলা থেকে জেলায় মেনলি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইনি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় এনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এনাকে হলদিয়ার শহর বা হলদিয়া বন্দরের রূপকার হিসাবেও বলা হয়ে থাকে। ইনি 1950 থেকে 1977, যদি আমি ভুল না করি 1951 থেকে 1977 পর্যন্ত পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন। ঠিক আছে। এখন রিসেন্টলি গোটা ওয়ার্ল্ডে অয়েল প্রাইসের খুব আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে, তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এটা কীভাবে ট্যাকেল করছে ইন দ্য অ্যাসপেক্ট অফ রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার? স্যার রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারের ফলে একটা যে এনার্জি ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে সমগ্র বিশ্ব এবং মোস্টলি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে, সেটা ট্যাকেল করার জন্য ভারত সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাশিয়ান যে ক্রুড অয়েল, যেটা স্যার অলরেডি ন্যাটোর প্রেসারের কারণে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো কিনতে পারছে না, এবং আমেরিকান স্যাংশনের ফলে সেগুলো নিয়ে ডিল করাও একটু অসুবিধা হচ্ছে। ভারত সরকার এই সুযোগে অনেক কম প্রাইসে স্যার রাশিয়ান ক্রুড অয়েলগুলো কিনছে, এবং সৌদি আরবকে অলরেডি পেরিয়ে গেছে রাশিয়ান, যেটা আমরা জানতাম যে সৌদি আরব ছিল ফার্স্ট ইম্পোর্ট করা হতো ওখান থেকে, সেটাকে স্যার অলরেডি রাশিয়া এক্সিট করে গেছে, এবং বর্তমানে 22% ক্রুড অয়েল স্যার রাশিয়া থেকে ইম্পোর্ট করা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে। তো এটাই তো রুপি রুবল যে ট্রেডটা হচ্ছে, যেটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চাইছে, তোমার কি মনে হয় এটা সাকসেসফুল হবে? হ্যাঁ স্যার, এটা সাকসেসফুল হবে, কারণ আমরা জানি স্যার যে ডলার সিস্টেমের মধ্যে এখন পুরো পৃথিবীটা রয়েছে, মোস্টলি পুরো ইন্টারন্যাশনাল যত ট্রানজ্যাকশান সব ডলার সিস্টেমে হয়।
তো এই ডলার সিস্টেমের ফলে যে অসুবিধাটা হয়, যখনই আমেরিকার কোনো শত্রু দেশ বা আমেরিকান ইন্টারেস্টের সাথে যখন কনফ্লিক্টটা শুরু হয়, তখন আমেরিকা ইজিলি যে কোনো কান্ট্রিকে ওভারঅল ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজ্যাকশন থেকে কাট করে দিতে পারে। যার একটা উদাহরণ হচ্ছে সুইফট সিস্টেম, যার একটা উদাহরণ হচ্ছে এই ডলার সিস্টেম। তো এর প্যারালাল কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ডেভেলপ করা হয়েছে, যেগুলো মোস্টলি যেগুলো অন্য ব্লকের কান্ট্রি যেমন রাশিয়া, চায়না, ইরান, ভারত এরা মিলে তৈরি করেছে। এর একটা উদাহরণ হচ্ছে ইনস্টেক্স, যেটা বলতে পারি সেই ইনস্টেক্সের মতো রুপি রুবলটাও সাকসেসফুল। তোমার জব প্রেফারেন্স কি আছে স্যার? বিসিএস এর জব প্রেফারেন্স কি দিচ্ছ তুমি? স্যার জব প্রেফারেন্স আমার প্রথমে আছে এক্সিকিউটিভ, তারপর আছে রেভিনিউ সার্ভিস, তারপর আছে লেবার সার্ভিস। ঠিক আছে। ওয়ার্ল্ডের মোস্ট লিটারেট কান্ট্রি কোনটা? লিটারেসি ওয়ার্ল্ডের মোস্ট লিটারেট কান্ট্রি, ডেভেলপ কান্ট্রি কেউ নয়। স্যার আমার মনে হয় কিউবা। উজবেকিস্তান 99.99. In NATO, there are 2 non-European countries who are the members of NATO. Who are they? স্যার ওয়ান ইজ টার্কি। টার্কি তো ইউরোপের ভেতরে। আচ্ছা, টার্কি স্যার এশিয়া ইউরোপ আর টার্কি বাদ দিয়ে। স্যার তাহলে টার্কি বাদ দিয়ে দুটো নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি। নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, স্যার একটা তো ইউএসএ, আর একটা স্যার সম্ভবত কানাডা। কারেক্ট। ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার? স্যার ব্রাসেলস, বেলজিয়াম। Who designed Indian national flag? স্যার এই মুহূর্তে মনে আসছে না। পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া। কারেক্ট। আচ্ছা, দিল্লিতে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি, আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? স্যার ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি আর ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজন, স্যার এটা আমার ঠিক জানেন, আমি জানতাম ক্যাপিটাল NCR. NCR, region is a planning body. আচ্ছা স্যার। Which extends to some parts of Rajasthan, Haryana, যেমন UP. নয়ডা, ইউপি নয়ডা রয়েছে, ওদিকে গুরুগ্রাম রয়েছে। আরও রয়েছে, রাজস্থানের রয়েছে, আলোহার। ঠিক আছে, ভালো করেছো, গুড। হোয়াইট রেভলিউশন ইন্ডিয়াতে হয়েছিল। আচ্ছা, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ হোয়াইট রেভলিউশন? হোয়াইট রেভলিউশন স্যার ডেয়ারি প্রোডাক্টস রিলেটেড। হু ওয়াজ দ্য ইনিশিয়েটর অফ হোয়াইট রেভলিউশন? স্যার ভার্গিস কুরিয়েন। কারেক্ট। এটা কোথায় প্রথম শুরু হয়? স্যার এটা গুজরাটের আনন্দ। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ NDDB? ইয়েস স্যার। হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ NDDB? NDDB. স্যার আই কান্ট। NDDB. NDDB. Connected with White Revolution. ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। Correct. Hesitant কেন? তাই তো। ঠিক আছে। ঠিক আছে। You have done well. Yes. Your general knowledge is excellent, and you answered the questions with lot of confidence. And I noted down. You have a good appearance, and you have পূর্ব মেদিনীপুরে। Okay. You seem to have prepared well for this interview. Keep it up, because you never know what they will shoot at you. So work well for this, and I think you should make it. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. তোমার অ্যাপিয়ারেন্সের সময় তোমার একটু লিটল বিট হেজিটেন্ট ছিল, হাতটা কখনো ব্যাক সাইডে করছিলে, কখনো ফ্রন্ট সাইডে করছিলে, এবং এটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি করছিল। আচ্ছা। আর দ্বিতীয় কথা, স্যার তোমাকে বসতে বলার আগেই তুমি বসেছো, তো বসতে যখন বলবে তখনই তুমি বসবে, বসে সেটাকে গ্রিট করবে। আদারওয়াইজ ইউ আর এক্সিলেন্ট, ইউ শুড গো থ্রু। আমি বলবো তুমি রাশিয়ার অয়েলের প্রশ্নটা ভুল অ্যান্সার দিলে, ঠিক আছে? রুপি রুবল ট্রেড কোনো সাকসেসফুল হবে না এখন যা কন্ডিশন। কারণ কি, ইন্ডিয়ার হিউজ ট্রেড ডেফিসিট আছে রাশিয়ার সাথে, ঠিক আছে? ফার্স্ট প্রবলেম এটা। সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্করা অ্যাগ্রি করেনি, ইয়েস ব্যাঙ্ক আর আরেকটা কোনো ব্যাঙ্ক ছাড়া মেজর যে ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ান সিস্টেম, তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি আমেরিকান স্যাংশনের ভয়ে, ঠিক আছে? অলরেডি আমাদের জয়শঙ্কর রাশিয়া গিয়েছিল, অ্যাকসেপ্টও করেছে যে এখন এই মুহূর্তে পসিবল না, একটা হিউজ প্রবলেম আছে। তুমি সেটা কনফিডেন্টলি কিন্তু বলে গেলে, ঠিক
ঠিক আছে, যখন এরকম ধরো জানবে না না, মানে অতটা গেস করার দরকার নেই, গেস করো টু সাম এক্সটেন্ড করো, মানে ধরো আমি তোমাকে ক্লু দিলাম না, তুমি কিন্তু লাস্ট অব্দি বলে গেলে একটা ভুল জিনিস। অলরেডি জয়শঙ্কর যখন রাশিয়া ভিজিট করেছে না, অলরেডি অ্যাগ্রি করেছে যে এই মুহূর্তে পসিবলই নয় রুপির উপর, কেন কি হচ্ছে রাশিয়ার কাছে রুপি জমে যাচ্ছে, ওরা ওটা কী করবে, এত হিউজ ট্রেড ডেফিসিট আছে। তো এটা কিন্তু ভুল অ্যান্সার দিলে প্রথম। আরেকটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, হ্যাঁ তুমি বললে মনে হয় সৌদি আরব টপে ছিল, আমি যতদূর মনে পড়ছে সৌদি আরব মনে হয় টপে ছিল না, একবার দেখে নিও এটা, ঠিক আছে, আমি একটু শিওর নয়। তুমি বললে না টপে ছিল ওখান থেকে সরিয়েছে, আমার মোস্ট প্রবাবলি সৌদি আরবকে সরিয়েছে, কিন্তু তার উপরে মনে হয় ইরাক ছিল, এটা একবার দেখে নেবে, ঠিক আছে। তো যেগুলো তুমি, আমি এটাই বলবো যে প্রশ্ন তুমি জানো না, তুমি এই কোশ্চেনটা একটু টানলেও লেন্দি, মানে যত উত্তর তুমি পাচ্ছও না, তুমি বেশিক্ষণ ধরে দিচ্ছিলে। তো ইনকেস যদি কোনো কোশ্চেন এরকম হয় একটু শর্টে ছেড়ে দেবে, যাতে ভুলটা বেশি বড় না হয়। তোমাকে আমি ভুল করার সুযোগ দিলাম, তুমি সেই সুযোগটা একদম দুহাত ভরে নিলে, এটা করবে না, ঠিক আছে। কেন এটা তুমি একবার গিয়ে দেখবে, বুঝতে পারবে, জয়শঙ্করের ভিজিটটা মানে পড়লেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। খুব ভালো হয়েছে, এমনি কনফিডেন্ট সব ঠিক আছে, একটু ডেটা নিয়ে কাজ করো, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা একটু পড়ে যাও, বাস হয়ে যাবে, এবারই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। দিস ইজ ইওর ফার্স্ট অ্যাটেম্প? ইয়েস স্যার, ফার্স্ট অ্যাটেম্প। বাহ, খুব ভালো হয়েছে, ফার্স্ট অ্যাটেম্প হিসাবে বেস্ট হয়েছে। এক্সিলেন্ট, Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার তাহলে আমি ইয়েস ইয়েস। থ্যাংক ইউ স্যার। তোমার হবি কি? স্যার আমার হবি স্যার সেফোলজি, দ্যাট ইজ আই স্টাডি, প্রেডিকশন অফ ভোটিং রেজাল্টস এন্ড ইয়েস স্যার, দ্যাট ইজ মাই মেন হবি, অ্যান্ড তার সাথে স্যার আমি বই পড়ি আর মুভি দেখি। একজন সেফোলজিস্ট পলিটিক্যাল লিডার হয়ে গেছে কি? স্যার সেফোলজিস্ট টার্ন পলিটিক্যাল লিডার স্যার অনেকেই হয়েছেন, প্রথম হচ্ছে যোগেন্দ্র যাদব, আর স্যার প্রশান্ত কিশোরকে তো বলতে পারি, কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল লিডার থেকে সেফোলজিস্ট হয়েছেন, কারেক্ট। ওনার ক্ষেত্রে রিভার্স মুভমেন্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, আসছি। হি ইজ এক্সিলেন্ট।